پر آپ کو بتائیں کہ لاہور کے عوام جرائم پیشہ افراد کے حوالے پولیس اپنی رٹ قائم کرنے میں ناکام۔ فون کال پر ڈرا دھمکا کر بلیک میل کر کے پیسے بٹورنے والا گروہ منظر عام پر آ گیا ہے۔ ایسا گروہ جو فون کال پر خود کو پولیس بتا کر ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے۔ فون کال پر کہا جاتا ہے کہ آپ کا بیٹا، بھائی، شوہر ہماری حراست میں ہیں، پیسہ ٹرانسفر کرو، چھوڑ دیں گے۔ اور اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور میں جرم کے بازار سے یہ خبر ہے، جہاں پر عوام جرائم پیشہ افراد کے حوالے پولیس اپنی رٹ قائم کرنے میں ناکام ہے۔ فون کال پر ڈرا دھمکا کر بلیک میل کر کے پیسے بٹورنے والا گروہ منظر عام پر آ گیا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اینکر پرسن شاداب ریاض نے۔ شاداب، کہیے گا اس حوالے سے مزید۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بالکل یہ پچھلے 6 ماہ سے لاہور کے اندر ایک گینگ جو ہے وہ ایکٹیو ہے، اور اس سے پہلے بھی کیونکہ کئی معاملات ہوئے، کئی وارداتیں ہوئی، اس میں اس طرح کے گینگ سامنے آئے۔ اور اب یہ جو نیا طریقہ واردات انہوں نے اپنایا ہے وہ یہ ہے کہ ایک موبائل نمبر سے کال آئے گی گھر میں، اور کسی کو بھی کال آئے گی اور اس میں کہا جائے گا کہ میں سب انسپیکٹر فلاں یا پولیس کا نام لے کے کہ فلاں بات کر رہا ہوں، اور آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا کوئی بھی چاہنے والا جو ہے وہ ہماری حراست میں ہے۔ اس کے اوپر کیس تھا، اور 50,000 روپے سے لے کے تو 5 لاکھ روپے تک جو ہے وہ مانگے جاتے ہیں۔ صرف ساتھ پھر اتنی دیدہ دلیری ہے کہ جائز کیش کا نمبر بھی دے دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 50,000 اس میں جمع کراؤ اور آپ کا بھائی جو ہے وہ گھر پہنچ جائے گا۔ تو یہ طریقہ واردات ہے، اور آج کل بہت زیادہ ایکٹیو ہے، لوگوں کو فون آ رہے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے، اور کئی سادہ لوگ جو ہیں وہ جو ہے وہ اس میں سادہ لوگ جو ہے وہ پیسے دے بھی دیتے ہیں، ایزی پیسہ، جائز کیش، اس طرح کا کرتے ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، پولیس ہے، FIA کا سائبر کرائم ہے، جس کے انڈر یہ معاملہ آتا ہے، وہ بڑے پرسکون طریقے سے اس وقت شاید پروٹوکول دینے کے اندر بزی ہے، وہ اس طرف ان کی بالکل فوکس نہیں ہے۔ اگر کسی سے آپ بات کریں بھی تو وہ آگے سے جواب ملتا ہے کہ یار یہ چھوٹی موٹی واردات ہوتی ہے، لیکن اس وقت جو کنڈیشن ہوتی ہے گھر میں بیٹھے شخص کی، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، جب اس کو فون آئے اور یہ کہا جائے کہ تمہارا باپ، بھائی، بہن، بیٹا جو بھی ہے ہماری حراست میں ہے اور اتنے پیسے لو، جو اس وقت فیلنگ ہوتی ہے وہ تو ظاہر ہے قابل بیان نہیں ہے۔ یہ گینگ کافی عرصے سے متحرک ہے، اور پچھلے 1-1.5 ماہ میں تو بہت زیادہ ایکٹیویٹی انہوں نے شروع کر دی ہے، کیونکہ یہ جتنی زیادہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں اتنا زیادہ، اگر انہوں نے 100 لوگوں کو کالز کی ہیں تو 100 میں سے اگر 2 لوگ بھی ان کو یا 4 لوگ بھی ان کو 50,000 یا 1 لاکھ یا ان کی ڈیمانڈ کے مطابق دے دیں تو ظاہر ہے ان کا پھر وہ کام کچھ مہینے کے لیے وہ سیدھا ہو جاتا ہے، اور یہ مسلسل کرتے جاتے ہیں۔ پہلے یہ کم واردات ہو رہی تھی، پہلے چند لوگ اس کے اندر انوالو تھے، لیکن اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر باقاعدہ ایک گینگ، اس کے اوپر باقاعدہ ریکٹ جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور سادہ لوگوں کو لوٹ رہا ہے، دھڑا دھڑ لوٹ رہا ہے۔ لیکن ہمارے پھر وہی بات میں کہوں گا کہ سائبر کرائم کی ذمہ داری بھی بنتی ہے، پولیس کی ذمہ داری بھی بنتی ہے، لیکن کوئی کسی قسم کی اس کے اوپر ایکٹیویٹی نہیں کی گئی۔ اس میں جو ہم نے اپنے طور پہ انویسٹیگیشن کی ہے، دور دراز کے جو گاؤں ہیں وہاں سے لوگ کسی بیوہ کے نام پہ، کسی یتیم کے نام پہ سم نکلواتے ہیں، اور وہ سم اس کام کے لیے یوز کرتے ہیں، اور واردات ڈالنے کے بعد سم بلاک کر دیتے ہیں۔ اب بظاہر تو یہاں پر بڑا ایک سسٹم بن گیا تھا کہ جو سم لے گا اس کا وہ بائیو میٹرک بھی کیا جائے گا اور اس کی پوری پڑتال کی جائے گی، لیکن اس کے باوجود یہ وارداتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اس میں اگر ہم دیکھیں تو نادرا کی جو کارکردگی ہے، جہاں پر بائیو میٹرک سسٹم ہوتا ہے، پھر یہ جو سم دینے کے لیے جگہ جگہ فرنچائز بنائی گئی ہیں، ان کی کارکردگی کے اوپر بھی ایک بڑا کوشچن مارک ہے۔ پولیس کی یا FIA کا جو سائبر کرائم ہے، جس کی بھی یہ ذمہ داری ہے، ان کی کارکردگی پہ تو کوشچن مارک ہے ہی، لیکن ان پہ بھی بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی کہ انہوں نے اس ریکٹ کے خلاف کوئی کارروائی کی ہو، کسی کو پکڑا ہو، اور دھڑا دھڑ لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ دن میں کئی لوگوں کو فون آتے ہیں، وہ کیپٹل ٹی وی سے رابطہ کرتے ہیں اور وہ ایشو کو اجاگر کرنے کی بات کرتے ہیں، جس کے بعد اب کیپٹل ٹی وی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کو ہم پراپر طریقے سے لوگوں کی آواز بنیں گے اور اس کو حکام تک پہنچائیں گے۔ اس سلسلے میں اب آج بھی یہ خبر دی گئی ہے۔ دیکھیں کیا حکمران ہمارے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنی کرسی کھینچنے میں مصروف رہتے ہیں، یا وہ اس ریکٹ کے خلاف کارروائی کر کے وہ غریب عوام جو پہلے کی لٹی ہوئی ہے، جو پیٹرول، بجلی، مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، اوپر سے اس طرح کی وارداتیں بھی ان کی ہو رہی ہے۔ یقین کریں کہ لوگوں کو اپنی آنکھوں سے روتے ہوئے میں نے دیکھا ہے،
अपनी आंखों से लोगों को तड़पते हुए देखा है कि इस बुनियाद पे कि मेरा भाई पकड़ लिया, और बाद में पता क्या लगता है 50-60 हजार रुपया, लाख रुपया, 2 लाख रुपया वारदात डाली और चुप करके निकल गए। तो इस पे खुदारा हमारे इदारों को, हमारे हुक्मरानों को समझना चाहिए कि आम आदमी को पेट्रोल बिजली की मद में ही जो उनके साथ हो रहा है वही काफी है। इस तरह की वारदातें जो है इनको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अगर वो कंट्रोल नहीं करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तकरीबन 6 माह से ये वाकयात हो रहे हैं, लेकिन अब ये बड़ी स्पीड पकड़ गए हैं। तो अब अगर नहीं रोकेंगे तो ये बड़ा आसान क्राइम है और लोगों के लिए वो चलता जाएगा। जिसके पैसे बने रात को उसने दिहाड़ी लगाई, लाख की लग गई, 50,000 की लग गई, 2 लाख की लग गई, लगाई और चले गए। पिसेगा वो जो गरीब आदमी है, जो अपना मोटरसाइकिल बेच के, जो अपनी साइकिल बेच के, जो अपना जेवर बेच के इन लोगों की डिमांड पूरी करेगा। तो इसके ऊपर प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। जी, प्रॉपर एक्शन होना चाहिए, वारदातों को कंट्रोल किया जाना चाहिए। एंकर पर्सन शादाब रियाज, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा कैपिटल टीवी से ये शहबाज हैदर ने। शहबाज, कहिएगा, ये जो गैंग है काफ़ी अरसे से एक्टिव है, पुलिस के रडार पर अभी तक क्यों नहीं आ रहा? हाँ जी, बिल्कुल। शहर लाहौर में नौसरबाजों ने सादा लोगों को लूटने का नया तरीका जो है वो अपना लिया है। ये नौसरबाज ग्रोह लाहौर समेत मुल्क भर में मुख्तलिफ तरीकों से शरीफ शहरियों को अरसा दराज से लूट रहे हैं। कभी इनामी स्कीमों का लालच देकर, तो कभी बैंक का जाली नुमाइंदा बनकर फोन कॉल करके मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर जो है वो लूटने का सिलसिला अरसा दराज से जो है वो जारी है। इन नौसरबाजों का एक ग्रोह कुछ दिनों से लाहौर में भी काफ़ी एक्टिव जो है वो नजर आ रहा है, जिसने लोगों से पैसे बटोरने का नया तरीका ईजाद कर दिया, जिसके जरिए ये काफ़ी लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे लाखों रुपए भी बटोर चुके हैं। इस नौसरबाज ग्रोह ने शायद लाहौर पुलिस को बदनाम करने का ठेका उठा रखा है और ये नौसरबाजों का गिरोह जो है वो लाहौर पुलिस का नाम लेकर मुख्तलिफ शहरियों को कॉल करता है और कहता है कि आपका भाई बेटा या कोई भी फैमिली मेंबर जो है वो हमने फलां केस में पकड़ा है और हम एक नंबर भेज रहे हैं, फौरन इस पर इतने पैसे इजी पैसा करवा दें और अपना बंदा छुड़वा लें, वरना थाने जाकर जो है वो केस भी हो जाएगा और पैसे भी ज्यादा देने पड़ेंगे। तो इन की बातों में आकर सादा लोग जो है वो काफी परेशानी के आलम में इनको पैसे भी अक्सर जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि उनका कोई बंदा जो है वो पकड़ा नहीं गया और जिस नंबर से रब्ता किया जाता है, जो नंबर पैसे भेजने के लिए दिया जाता है, वो भी आगे से बंद मिलता है। यहाँ पर एक अहम बात मैं आपको बताते चलूँ कि जिन नंबरों से ये नौसरबाज रब्ता करते हैं, ये किसी और के नाम पर होता है, जिसको खुद भी पता नहीं होता कि उसके नाम पर नंबर जो है वो किस काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इसमें सिम बेचने वाले जो लोग हैं वो भी मुलव्वस होते हैं और जो फ्री सिम और बैलेंस का लालच देकर मासूम शहरियों से इनका जो थंब है वो एक बार के बजाय ज्यादा बार लगवाकर इनके नाम पर सिमें भी निकलवा लेते हैं और सिम फरोख्त करने वाले ऐसी सिमें जो होती हैं उनको नौसरबाजों को महंगे दामों फरोख्त कर देते हैं, जिसके बाद असल मुलजम तक पहुंचना जो है वो मुश्किल हो जाता है। FIA साइबर क्राइम में इस तरह की सैकड़ों दरख्वास्तें जो है वो पड़ी हैं, लेकिन ऐसे नौसरबाज ग्रोहों के आगे साइबर क्राइम विंग भी जो है वो बेबस नजर आ रहा है, क्योंकि साइबर क्राइम की जानिब से ऐसे ग्रोहों के खिलाफ काफी कार्रवाइयां भी की जाती हैं। इसके बावजूद ये वाकयात कम होने के बजाय रोज बर रोज जो है वो बढ़ रहे हैं। ऐसे वाकयात शरीक शहरियों को लूटने के साथ साथ मुल्की इदारों को भी जो है बदनाम करने की साजिश भी है। मुतासरा शहरियों ने मुतल्लिका अदालतों से मुतालबा किया है कि इन वाकयात का नोटिस लेते हुए नौसरबाजों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई। अच्छा शहबाज, ये भी कहिएगा, जिस तरह से आपने कहा कि FIR भी दर्ज करवाई गई हैं और जो शहरी हैं जिनसे पैसे बटोरे गए हैं उनकी जानिब से भी ये शिकायत दर्ज करवाई गई हैं, तो पुलिस इंतज़ामिया से आपकी बात हुई हो, किसी ने इस पर कोई नोटिस लिया हो, कोई एक्शन लिया हो? तो देखें, इस पे पहले काफी कार्रवाइयां होती रही हैं, लेकिन अब जो ये नया तरीका जो इन्होंने पुलिस का नाम लेकर पैसे मांगना शुरू कर दिए, क्योंकि जो शरीफ शहरी होते हैं वो पुलिस का नाम सुनकर वैसे ही डर जाते हैं, उनको शरीफ शहरी जो हैं वो वैसे ही डर जाते हैं। शहबाज, हमारे साथ ही रहिएगा। शादाब रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। शादाब, कहिएगा, किस तरह से आप इस वाक़े को देखते हैं? काफ़ी अरसे से ये गैंग एक्टिव है और जो शहरी हैं जिनसे पैसा बटोरा गया है उनकी जानिब से भी FIR दर्ज करवाई गई हैं, तो पुलिस इस तमाम तर मामले में क्या कर रही है? कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? इसमें अभी मतलब जैसे मुझसे राब्ता किया गया है उसमें मुझे ये बताया गया है कि जो ANP के एक सेनेटर हैं उनके भांजे के साथ इस तरह का क्या हुआ, उनसे भी तकरीबन को 1.5 लाख रुपया वसूल किया गया और उसमें ये कहा गया कि उनको जो है वो हिरासत में है और वसूल किया गया और कायमा कमेटी के अंदर भी ये मामला आया। अब बात यह है कि इस लेवल तक वारदातें हो रही हैं, इस लेवल तक लोग जो सीनियर लोग पॉलिटिशियंस लोग उनके साथ भी इस तरह की चीजें हो रही हैं, लेकिन
अभी तक मैंने नहीं देखा कि कहीं पर किसी जगह पर हम कहें कि पुलिस या साइबर क्राइम कोई एक्टिव है और ये एक्शन ले रही है, कोई लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया है, पता नहीं जो है वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। सेनेटर इलियास बिलौर जो है ये उनका वाकया, उनके भांजे का वाकया ही हुआ है। तो अब कायमा कमेटी में भी बुलाया गया है। जाहिर है अब ये आईजी साहब हैं या होम डिपार्टमेंट है या चीफ मिनिस्टर पंजाब है, इनको भी इस चीज के ऊपर एक्टिवली नोटिस देना पड़ेगा। जब तक या क्या हमारे पास इस तरह की सहूलतें मौजूद नहीं है हमारे तफ्तीशी इदारों के पास कि वो इन तक पहुंच सके, बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है। टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर गई है कि अगर ये इनकी कॉल रिकॉर्ड या टेलीफोन का डाटा निकालें तो सब पता लग जाता है कि ये कहाँ से ऑपरेट हो रहा है। लेकिन जैसे मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ कि एक बड़ा रैकेट इसके ऊपर इन्वॉल्व है और वो इस वारदातों में मुलविस है, तो फिर ये भी कहा जा सकता है कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कौन लोग बीच में मुलविस हैं, क्यों इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने दे रहे, क्या वजह है? क्योंकि जो फोन करते हैं वो तो बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता कि वो इतने तगड़े हैं कि वो इतने बड़े हमारे इदारों को जो है वो तफ्तीश से रोक सकें। तो अगर कोई उसके ऊपर खामोशी साधे बैठा है तो अब तो फिर क्वेश्चन तो यही आता है कि क्या किसी बड़े लोगों की इनको सपोर्ट हासिल है, बड़े लोगों की सपोर्ट हासिल है, ये क्वेश्चन आता है। एंकर पर्सन शादाब रियाज हमारे साथ मौजूद थे और नुमाइंदा कैपिटल टीवी